الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. ہم چل رہے تھے اس قاعدے میں الیقین لا یزول بالشک. اسی کے تعلق سے آج ہم قاعدہ پڑھیں گے. آپ کے لکھا ہوا ہوگا یہ ٹھیک ہے. الاصل فی الصفات او الامور العارضة العدم. اس کو میں پہلے آپ کے سامنے ایک لفظ کی وضاحت کر کے فائدہ کیا ہے اس کی وضاحت کروں گا، آپ کے سامنے اس کی شرح کروں گا، پھر اس کے بعد اس کی مثالیں اس کے ذریعے سے اس کو واضح کریں گے. ہم اصل کے بارے میں اب تک پڑھتے آ رہے ہیں کیا ہے نہیں یہ پہلے آ چکا ہے نا. کیا ہے؟ کوئی چیز بنیاد ضابطہ قاعدہ ہے. مختلف الفاظ میں اس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. پھر صفات او الامور العارضة. صفات یہ جس کو انگلش میں ایڈجیکٹو کوئی بھی، ایک آدمی لمبا ہے یا چھوٹا ہے، اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صفت. اسی کی جمع کیا ہے؟ یہ صفات. کوئی بھی اچھی ہے کوئی چیز یا خراب ہے، بہہ رہی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، جو بھی اس طرح کی صفتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی صحیح سالم ہے، کانا ہے، ایک آنکھ نہیں ہے اس کی، ہاتھ اس کا نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی عیب ہو، یہ سب اس میں شامل ہے صفات میں. اسی کو صفات کہتے ہیں. الاصل فی الصفات او الامور العارضة. امور یہ عام لفظ ہے ایک، مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر جو ہوتی ہے ہم سب کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ امر کہہ سکتے ہیں. اس سے ایک تھوڑی یہ زائد چیز ہے. آپ دو آدمیوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ صفت نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کس میں شامل ہے؟ امر میں وہ شامل ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز پائی جائے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ امر کہہ سکتے ہیں. امر حالت، اس سے پہلے بتایا تھا ایک ہوتا ہے آرڈر دینا، وہ یہاں پر مخصوص تھا، وہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حالت. تو کسی بھی چیز کی صفت یا حالت العارضة، عارض کہتے ہیں کسی چیز کا جو اس کے اندر دائمی نہ ہو، ہمیشہ کی نہ ہو. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو پہلے یہ بات کہتا ہوں. انسان کے اندر جو بھی صفت ہوتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں دائمی یا فطری، اور دوسرا ہوتا ہے عارضی. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے غیر فطری. تھوڑی سی آپ کو جو ہے مجھے اجازت دیجیے اس لیے کہ تو ہمیشہ کی رہتی ہے یا کسی زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کے اندر ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ صفت دو طرح کی ہوتی ہے. انسان کے تعلق سے بھی، کسی اور جانور کے تعلق سے بھی، کسی چیز کے تعلق سے بھی صفت دو طرح کی ہوتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ جو ہے، جیسے کوئی بھی شخص پیدا ہوا ہے تو اصل چیز کیا ہوتی ہے انسان کے اندر پیدا ہونے کے بعد کہ وہ ہر طرح کے عیب سے کیا ہوگا؟ صحیح سالم ہوگا. پیر درست ہے، جسم درست ہے، ہاتھ درست ہے، کوئی چیز اس کے اندر نہیں. اچھا
मैं आपको क्या बोल रहा था, सिफत के ताल्लुक से किसी भी हैवान हो, कोई भी चीज हो, सिफत दो तरह की होती है। एक होती है जो सिफत उसकी पैदाइश से, उसकी फितरत में वो चीज शामिल है, हमेशा वो चीज वैसे ही रहती है। और दूसरी क्या होती है, पहले वो चीज नहीं थी, बाद में हो गई। ठीक है, दो चीजें जो है मैं अब आपको जो है वो बोलता हूँ। ये कुर्सी है, मतलब कुर्सी की जो बनाते हैं उसकी कार जिस शेप में उसको बनाया गया हो, ये उसकी असली हालत है, असली हालत है। इसको कहते हैं उसकी ये सिफत दायमी सिफत है, जब से बनी है तब से वो वैसे ही है। कुर्सी कहीं टूट गई हो तो ये भी उसकी एक सिफत है, कुर्सी का टूटा हुआ होना, है ना। ये क्या है, आरसी है, यानी पहले ये चीज नहीं थी, बाद में हो गई है। तो जो चीज, किसी भी चीज, इंसान हो, हैवान हो या और कोई चीज हो, उसके साथ उसके बनने से लेकर के, या इंसान और हैवान की तरफ से पैदा होने के वक्त वो चीज न रही हो और बाद में हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं, ये चीज उसके अंदर पेश आ गई है, आरिज है, यानी पहले मौजूद नहीं थी, बाद में उसका वजूद हो गया है। ठीक है, ये लफ्ज आया ये अल उमूर अल आरिजा। तो असल क्या है, सिफत हो किसी चीज की या कोई भी मामला हो जो कि बाद में पेश आया हो, पहले मौजूद न रहा हो, उसके अंदर यह है कि वो मौजूद नहीं है, अदम है। अदम कहते हैं किसी चीज का मौजूद न होना, वजूद में न होना, ये उसके अंदर असल है। असल है उसका क्या मतलब है, यानी कभी भी आप जब झगड़ा हो, कोई बात हो, कोई फैसला करना हो, तो इसी का एतबार करेंगे कि असल में वो चीज मानी नहीं जाएगी, असल में वो चीज मानी नहीं जाएगी। मैं उसको मिसाल से समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी अल्फाज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अल अस्ल फी सिफाती, किसी सिफत के ताल्लुक से या किसी मामले के ताल्लुक से, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी चीज हो उसके ताल्लुक से, जो कि बाद में आ सकती है चीज, उस चीज की फितरत में वो शामिल नहीं है, उसके अंदर असल क्या है, उस चीज का न पाया जाना, उस चीज का न पाया जाना। ठीक है, ये अल्फाज के मानी हुए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कुर्सी है, आपने कुर्सी कहीं से किराए पर लिया है, किराए पर लिया है। कुर्सी की अपनी एक खास हैयत होती है, खास कैफियत होती है, खास हालत होती है। जब आप उसको किराए पर लेकर के आए हैं, वापस करने गए तो कुर्सी क्या है, टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है। उसने कहा मालिक ने कि ये कुर्सी आप तोड़ के लाए हैं, आप उसका क्या दीजिए, हर्जाना दीजिए। जिसने किराए पर लिया था उसने कहा कि नहीं, जब हम कुर्सी लिए थे तभी ये कुर्सी क्या थी, टूटी हुई थी, इसलिए हम हर्जाना नहीं देंगे। बात किसकी मानी जाएगी, यानी ये जो कायदा है, ज़ाब्ता है, ये खास तरीके से फैसले के वक्त में ही काम आता है, आपस में मामले के वक्त में ही काम आता है, यानी किसी दीनी मसले में फतवा देने में नहीं, बल्कि किसी में काम आता है, किसी भी मामले के फैसले करने में ही काम आता है। और इसी के लिहाज से फैसला किया जाता है। वो इसमें कैसे आएगा वो मैं बाद में समझाऊंगा, सिर्फ अभी आप इस मिसाल को ध्यान में रखिए। दोनों का झगड़ा हो रहा है, मालिक कह रहा है कि कुर्सी जब यहाँ से गई थी तो क्या थी, सही सालिम थी, और ये जिसने किराए पर लिया था ये कह रहा है कि ये पहले ही टूटी हुई थी, हमारे पास आकर के नहीं टूटी। बात किसकी मानेंगे, वो मालिक की मानेंगे, इसकी नहीं मानेंगे, जो कह रहा है कि पहले से टूटी हुई थी। हाँ जी, जो कह रहा है कि पहले से टूटी हुई थी उसकी बात नहीं मानेंगे, किसकी बात मानेंगे, मालिक की बात मानेंगे। ठीक, एक कब ऐसा होगा मालिक की बात मानने की बात, जब थोड़ी सी और उसमें उसका इजाफा कीजिए, जब ये चीज टूटे हुए होने का कहीं कोई सबूत नहीं है कि जिस वक्त इसने लिया था उस वक्त ये टूटी हुई थी, कहीं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर जहां पे एक एग्रीमेंट बना हुआ था लेने के ताल्लुक से, वहां ये लिख दिया था कि इतनी कुर्सी क्या है, टूटी हुई है, तब मालिक इनकार नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं क्या,
یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ یہ فیصلے کے تعلق سے جب کوئی پروف نہیں ہے اور مالک کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جب کرسی گئی تو بالکل کیا تھی؟ صحیح تھی، اور لانے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب ہم لے کر کے آئے تبھی یہ کرسی ٹوٹی ہوئی تھی اور ہم دیکھ نہیں پائے تھے، لیکن کرسی ٹوٹی ہوئی تبھی تھی۔ فیصلہ کرنے والا فیصلہ کیسے کرے گا اور یہ چیز اس میں کیسے شامل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہونا ایک صفت ہے کرسی کی، کرسی کا ٹوٹا ہوا ہونا یہ کیا ہے؟ کرسی کی صفت ہی ہے نا، یہ کرسی کی صفت ہے، مان گئے یہ؟ اور صفت کیسی ہے یہ؟ جو اس کے بننے کے ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے صفت، بلکہ بعد میں ہونے والی صفت ہے۔ ٹھیک، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بعد میں پیش آنے والی چیز، اس کی پیدائش سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ ایسی صفتیں جو بعد میں پیش آتی ہیں، اصل یہی ہے کہ وہ صفت نہیں تھی مطلب کیا ہے؟ کس کی بات مانیں گے؟ مالک کی بات مانیں گے۔ کس کی بات نہیں مانیں گے؟ کرائے پر لانے والے کی بات وہاں پر نہیں مانیں گے۔ ہاں، کرائے پر لانے والا ثابت کر لے جائے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر وہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ پھر مالک کی بات مانیں گے۔ کیوں وہ مالک کی بات مانیں گے؟ اس لیے کہ وہ اسی ضابطے کے تحت آتی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اصل چیز میں کیا ہے؟ وہ صحیح سالم ہے، اس کے اندر کوئی صفت اگر آ رہی ہے جو بعد میں آنے والی ہے تو اس صفت کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یقینی حالت کیا ہے اس کے اندر؟ یہ ہم اس کو جوڑتے ہیں۔ یقینی حالت کیا ہے اس میں کرسی کے تعلق سے؟ کرسی کے تعلق سے یقینی بات کیا ہے؟ کوئی بھی کرسی ہو، بولیے، اس کا ٹوٹا ہوا نہ ہونا یہ یقینی بات ہے۔ کرسی جس انداز سے بنائی گئی ہے اسی انداز سے اس کا رہنا یہ کیا ہے؟ یقینی بات ہے۔ کرسی کا ٹوٹنا یہ کیا ہے؟ بعد میں آنے والی چیز ہے، اور یہ بعد میں آنے والی چیز اس وقت موجود تھی یا نہیں تھی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے۔ تو وہ یقین جس یقین کو مالک کہہ رہا ہے، وہ یقین اس شخص سے جو کہ یہ کرائے پر لینے والا کہہ رہا ہے، اس شخص سے وہ یقین ختم نہیں ہوا، اس یقین کو باقی رکھا جائے۔ پھر سے کہوں، اب صرف ہم دونوں کا تعلق جوڑ رہے ہیں، ورنہ اصل یہ کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، اس میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ایک صفت کی میں نے مثال دی آپ کو کرسی کے تعلق سے، یہی معاملہ گھر کا بھی ہے۔ ایک شخص نے گھر کرائے پہ لیا کسی شخص سے، ٹھیک ہے، اصل کیا ہے؟ گھر کے اندر کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے تو ایگریمنٹ کے وقت اس کو آ جانا چاہیے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، یہ خراب ہے۔ اگر کوئی چیز ایگریمنٹ میں نہیں ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ گھر بالکل صحیح سالم ہے۔ صحیح سالم ہونا یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ اب اگر گھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ٹوٹ جانا یہ کیا کہیں گے؟ اس کو عارض ہے، بعد میں آنے والی چیز ہے۔ اب گھر کو واپس کرتے ہوئے جو کرائے پر تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ چیز پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ مالک کہہ رہا ہے پہلے سے ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ بات کس کی مانیں گے؟ مالک کی مانیں گے، کیونکہ اگر پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ایگریمنٹ میں لکھ دیتا۔ جب نہیں لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ٹوٹنا بعد میں ہوا ہے، پہلے نہیں۔ کیونکہ گھر جب بنتا ہے تو گھر صحیح سالم بنتا ہے۔ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو صحیح سالم دیتا ہے، اگر نہیں ہے تو جو شخص لے رہا ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لینے کے ٹائم پر ہی اس بات کو واضح کرتا کہ یہ چیز صحیح سالم نہیں ہے۔ تو یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہوتی ہے، شک کی وجہ سے وہ حکم ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ بات تھی صفت کے تعلق سے۔ یہ میں نے کہا کہ ساتھ میں یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں صفت کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، جیسے ایگریمنٹ کا معاملہ۔
एग्रीमेंट के ताल्लुक से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कोई चीज खरीदने गए बाजार से, ठीक है, तो कभी उसके अंदर कुछ कंडीशन होते हैं और कभी नहीं भी होती। हमने एक चीज खरीदी है, कोई भी एक चीज, उस चीज के ताल्लुक से ये है कि हमको कोई उसकी गारंटी या कोई वारंटी जो भी होता है मामला, तो कुछ उसने दिया नहीं, या कोई चीज ऐसी लिखी हुई हमारे पास मौजूद नहीं है। एक मामला किया, हमने एक चीज खरीद लिया है कहीं से, बाजार से जाकर के दुकान से खरीद लिया है, लेकिन खरीदने के साथ साथ उसको बदलने की या वापस करने की शर्त थी, अगर हमको पसंद नहीं आएगा तो हम वापस कर देंगे। ऐसी कोई चीज कहीं लिखी हुई नहीं है। दोनों में उसके बाद घर से पर लाने के बाद वापस करने गया है खरीदने वाला ये कह रहा है कि जब हमने खरीदा था तब हमने ये शर्त लगाई थी कि घर में ये चीज पसंद नहीं आई तो हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। और बेचने वाला कह रहा है कि ऐसी कोई शर्त नहीं है। बात किसकी मानेंगे? हाँ, बेचने वाले की या खरीदने वाले की? क्यों बेचने वाले की बात मानेंगे? वो असल यही अम्र में वो चीज आती है, यानी कोई भी हालत मामला असल क्या है इसके अंदर? असल क्या है कि जब कोई चीज बेची गई है तो असल यही है कि बेचने के बाद वो चीज वापस नहीं होती है बगैर के। वापस करने के लिए कंडीशन हो तो वापस हो सकती है, नहीं तो वापस नहीं होती। अब ये कंडीशन है बोल करके ये साबित नहीं कर पा रहा है, सिर्फ अपनी जबान से कह रहा है। अगर वो कोई प्रूफ दे कि हाँ देखो ये चीज थी, दो गवाह पेश कर देखो इनके सामने बात हुई थी, तो ठीक है, बात मान ली जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक दावा पेश कर रहा है और उसके मुकाबले में वो असल बात कह रहा है। असल बात क्या है? कोई चीज खरीदने के बाद वापस नहीं होती, ठीक है। तो ये उसमें शामिल है, ये अम्र में शामिल है, ये सिफत नहीं है, ये एग्रीमेंट एक मामला है, ये अक्द कहते हैं इस बात में। अक्द है ये, यानी क्या कह सकते हैं, डीलिंग जो है वो भी ऐसा हो सकता है, उसके अंदर भी ये फायदा आता है, ठीक है। जो आपने इसका इसकी मिसाल दी जो घर लेने की, उसमें जैसे कि जब ले रहे हैं ठीक ठाक जैसा, और जैसे नॉर्मल यूज है, जब आप यूज करते कुछ भी चीज, तो उसमें जैसा फर्श है उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाती है, आ जाती है, तो उसको वो कैसा? आप लोग उसको लेने के टाइम में जो भी मामला किए हुए हैं उसके मुताबिक फैसला होगा उसका। एग्रीमेंट में जो कुछ आपने मेंशन किया है कि इस सब का कोई एतबार नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल की वजह से, आम इस्तेमाल में जो खराबी आती है उतनी ही बात है। कोई चीज़ आप पेन है इस्तेमाल करेंगे तो पुराना तो होगा, तो पुराने होने के ताल्लुक से जो बात है तो वो उसको तोड़ना या खराब करना नहीं कहते। बट वो अग्रीमेंट में अगर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया तो, कुछ किया नहीं है हाँ, तो फिर वो उर्फ में जाती है बात, उसको उर्फ कहते हैं। यानी आम जो दस्तूर है वहाँ का, उसके लिहाज से क्या ये चीज़ काटी जाती है, पैसा इसका काटा जाता है या नहीं काटा जाता है, उसके लिहाज से बात आएगी। लेकिन एक चीज़ टूटी हुई है तो वो क्लियर है। ये कह रहा कि नहीं पहले से टूटी हुई थी, मेरे आने से पहले से क्या है ये टूटी हुई थी, वो कहता है पहले से टूटी हुई नहीं थी, ये तुम्हारे रहने के बाद से टूटी है ये चीज़, उसका हमको हटाना है, ठीक है। कोई शख्स किसी के पास से जानवर खरीद के लाया, क्या खरीद के? जानवर खरीद करके लाया। आज में हिंदुस्तान के लिहाज से आप एक मिसाल रखिए, गाय खरीद करके लाया, गाय खरीद करके लाया, गाय घर में लाया तो गाय दूध नहीं दे रही है जी, उसको वापस करेगा कि जो ये तो दूध नहीं देती है, या वापस नहीं करेगा? वापस करना चाहता है अगर तो वो वापस लेगा या नहीं लेगा? अगर कहता नहीं हम वापस नहीं लेंगे तो उसको लेना चाहिए। दूध नहीं दे रही है, ये है असल वजह। क्या है रीजन वापस न करने का? दूध नहीं दे रही है। असल में गाय दूध देती है। हाँ बोलिए। तो मालिक को पहले से पता हो गाय दूध नहीं दे रही तो वो बेईमानी
جی تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیز تو واپس نہیں ہوتا ہے، مالک لے لے اس کو. واپس لے لیں. دودھ دینا یہ کیا صفت ہے؟ یہ صفت عارضی ہے یا دائمی؟ دائمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی شروع سے وہ چیز پائی جاتی تھی یا بعد میں آئی یہ چیز؟ یہ بھی ہے وہ کیا ہے وہ دودھ دینا یہ بعد میں ہوتی ہے چیز یا شروع سے رہتی ہے یہ چیز؟ شروع سے نہیں بعد سے مان نہیں. کیوں؟ اس کے بعد مقصد جو گائے لینے کا مقصد چھوڑ دیجیے یہاں پہ. لینے کا مقصد کیا تھا؟ لینے کا مقصد جب رہتا ہے کہ دودھ ہی مقصد ہے تو اس وقت وہ دیکھ کر کے دیتا ہے کہ کتنا دودھ دیتی ہے کیا ہے، وہ معاملہ ہوتا ہے اس پر. ہم جو پوچھ رہے ہیں گائے خرید کے لایا ہے، مقصد اس کا یہی تھا، لیکن وہ کچھ دیکھا نہیں کہ دودھ دیتی ہے نہیں دیتی، کچھ معاملہ ہوا بھی نہیں اس کے بارے میں، بس اس کے ذہن میں گائے ہے اور کیا کرے گی، یہ دودھ دے گی، لیکن وہ دودھ نہیں دے رہی ہے گائے. ایک ہوتا ہے کم زیادہ دینا، تو بات دوسری ہے کہ جگہ کے بدلنے کی وجہ سے کم دے رہی ہے، بعد میں اس کا دودھ، یہ سب باتیں دوسری ہوتی ہیں. یہ مسئلہ کیا، دودھ دینا اور نہ دینا. تو دودھ دینا گائے کا یہ بعد میں چیز آتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، یا شروع سے نہیں ہوتی، ہمیشہ کیا یہ بعد میں آتی ہے چیز. کیسی صفت ہے جو بعد میں آتی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گائے دودھ نہیں دے رہی ہے، اسی وجہ سے کیا کرنا چاہ رہا ہے، واپس کرنا چاہ رہا ہے، اسی وقت واپس کر سکتا ہے جب وہ گائے خریدنے کے ٹائم میں یہ کنڈیشن رکھا تھا کہ گائے دودھ دے گی تبھی میں لوں گا، نہیں تو میں کیا کر دوں گا، واپس کر دوں گا. تبھی واپس کر سکتا ہے ورنہ واپس نہیں کر سکتا. اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ جو ہے دودھ کے لیے لے جا رہا ہے، لیکن کہیں خریدنے بیچنے میں یہ بات دودھ کا مسئلہ نہیں آیا تھا. آدمی گائے مختلف کاموں کے لیے خریدتا ہے، کوئی جو ہے کیا کس کے لیے خریدتا ہے، کاٹنے کے لیے ہی خرید لیتا ہے بازار میں. تو وہ چیز عارضی مانی جاتی ہے، اس کی پیدائش سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ ایسا ہو یعنی ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے اگر وہ تو غلط دعویٰ کرتا ہے. اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم یہ جو بیچا ہے دودھ والی گائے کہہ کر کے بیچا تھا، تب جا کر کے وہ واپس کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خود سے واپس لے لے تو بات دوسری ہے، لیکن جب واپس لینے کے تیار نہیں ہے تو مجبور نہیں کر سکتے اس کو. اللہ شیخ ایسا ہم بول سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی چیز لے رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا کہ جو جو دائمی چیزیں اس میں ہے پہلے وہی ہم اصول کے حساب سے لیں گے. ایسا ہم بول سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے مثال دی گائے کی، کیونکہ وہ دودھ دینا دائمی نہیں، تو ہمیں پہلے ایسا لینا ہے کہ گائے دودھ نہیں دے گی. اگر ایگریمنٹ میں ہوا ہے، بات ہم نے کی ہے، تب جا کے ہم وہ رولنگ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے بولا تھا کہ اگر گائے دودھ دے گی تب نہیں. تو خریدنے کے ٹائم میں ہی یہ بات بھائی تھی کہ جو ہے دودھ دینے والی گائے، دودھ کے لیے گائے خرید رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب کہ جو عارضی چیز ہے وہ ہمیں بولنی ہے، ایکسپلیسٹلی وہ ایگریمنٹ میں ڈیفائن کرنی کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے، اس کو کرنا پڑے گا. جیسے یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ کو اس وقت طے کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، اس کو بیان کرنا پڑے گا اس کو. یا اگر لکھ رہے ہیں تو باقاعدہ وہ لکھنے میں وہ چیز آنی چاہیے، اگر ہے تو آنی چاہیے اس کو. اگر نہیں آئی ہے اس میں تو پھر آپ اس کا دعویٰ نہیں پیش کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو. کوئی بھی صفت، کوئی بھی معاملہ جو بعد میں آنے والی چیز ہو، اس چیز سے اصل سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کی پیدائش سے یا اس کی بناوٹ سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس کو اصل کیا ہے کہ وہ چیز موجود نہیں تھی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کے موجود ہونے کا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر ثابت نہیں کر پا رہا ہے تو جو کہتا ہے نہیں ہے اسی کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ اصل یہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ خاص طریقے سے آپ کو بہت چیز ملے گی، یعنی معاشرے کے اندر یہ چیز آپ کو بہت ملے گی. ایگریمنٹ وغیرہ کے تعلق سے یہ مسائل بہت ہوتے ہیں، اسی لیے اسی ٹائم میں جو کچھ بھی کرنا ہو کر لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں سامنے والا کچھ اور کہے گا اور دینے والا کچھ اور کہتا ہے، لینے والا کچھ اور کہتا ہے، تو پریشانی آتی ہے. اگر فیصلے کی بات آ گئی، ہمارے سامنے فیصلہ آیا اگر اس طرح کا، تو فیصلہ ہم کس کی بنیاد پہ کریں گے؟ اصل یہی ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی بھی صفت
جو بعد میں آنے والی صفت ہے، شروع سے اس کا وجود نہیں رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ وہ چیز جب خریدی گئی ہے یا کرائے پر لی گئی ہے تو وہ چیز موجود نہیں تھی. ہم یہی اس فیصلہ یہی کریں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، آگے چلوں یا کوئی سوال کرنا چاہیں گے اسی قاعدے کے تعلق سے؟ اور قاعدہ پڑھیں گے اگر آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہو تو. جی جیسے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو جیسے بیوی کے حقوق جو ہے گھر کا کام کرنا وہ سب چیزیں، تو اگر کوئی بیوی انکار کر رہے تھے کام کرنا ہے ایسا تو کیا شوہر بول سکتا ہے کہ طلاق کیوں ایسا تو کچھ بولتے ہیں کہ کام ضروری نہیں ہے. یہ بتائیے وہ عورت کا کام کرنا جی یہ صفت میں آتا ہے یا امر میں آتا ہے؟ میرے خیال میں تو ان دونوں میں سے کسی میں بھی نہیں آتا ہے. آتا ہے کیا؟ ان دونوں میں سے کسی میں بھی نہیں آتا ہے. وہ مرد کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ چیز ہے. اور یہ ایک شرعی مسئلہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی ایگریمنٹ میں کچھ معاملہ ہو تو اس کے لحاظ سے اگر کسی نے شادی کے وقت میں باقاعدہ یہ لکھوا لیا ہو کہ بھئی آپ کو ہمارے گھر میں جھاڑو لگانا ہے اور ہماری ماں کی خدمت کرنی ہے، ہمارے والد کی خدمت کرنی ہے، تو جو ہے یہ شادی ہے اور یہ شادی نہیں ہے، تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. نہیں تو جو یہ چیزیں نہیں آتی اس کے اندر ہے. یہ اس کے اپنا مسائل ہے، اس کے حقوق میں چیز نہیں آتی. ٹھیک، آگے چلے. کسی چیز کی بھی جو فطری حالت ہے اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا ہے تو اس کی وہ بات مان لی جاتی ہے. جو فطری حالت کے علاوہ کوئی اگر شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اسے ثابت کرنا پڑے گا. یہ اصل پورے قاعدے کا خلاصہ یہی کہہ سکتے ہیں. جو فطری حالت ہے، چیز بننے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو اس کے بارے میں بات کہتا ہے اس کی بات قابل قبول ہے. جو اس کے علاوہ کہتا ہے اس کی بات بغیر دلیل کے نہیں مانی جاتی. کسی شخص کا ایک آنکھ والا ہونا یہ فطری چیز ہے یا بعد میں آنے والی چیز ہے؟ طبعی ہے یا اس کی جو پیدائشی چیز ہو سکتی ہے یا ایسے ہی؟ جنرل رول نہیں ہے، وہ ایکسیپشن ہے. پیدائشی کوئی ایک جیسے اب آج کل اصل میں وہ چیز نہیں ہے، لیکن پہلے یہ چیز بھی، اس لیے یہ مثالیں بھی کتابوں میں رہتی ہیں. کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہیں سے لونڈی خرید کے لایا. کیا لونڈی خرید کے لایا؟ لونڈی خرید کر کے لایا تو اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، واپس کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے. ہم اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ واپس کرنا چاہ رہے ہیں. مالک کہتا ہے جب ہمارے پاس لے گئے تو دونوں آنکھ تھی، اب یہ آنکھ جو ہے نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو جو ہے تمہارے پاس اس کی یہ آنکھ خراب ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ پہلے سے ہی ایک آنکھ تھی اس کی. کس کی بات مانیں گے؟ ہاں، بیچنے والے کی یا خریدنے والے کی؟ ہاں بولیے، کسی بات مانیں گے؟ بیچنے والے کی یا خریدنے والے کی؟ بیچنے والے کی. کیونکہ اگر کوئی ایپ ہوتا تو پہلے ہی آ جاتا ہے. نہیں آیا اس کا مطلب کہ وہ ایپ موجود نہیں تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، جہاں تک آنکھ کی بات ہے، میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو وہ کر دوں. آنکھ کی بات ہے، ایسے ہی بعض دوسرے ظاہری عیب جو پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ معلوم کر دیا جائے گا کہ یہ عیب پیدائشی ہے یا بعد میں آیا ہے. اور وہ معلوم کرنا آسان ہے. وہ معلوم کرنا کیا ہے؟ جیسے ابھی آنکھ کا معاملہ ہے. آنکھ یہ پیدائشی طور پر ایسے ہی ہے یا بعد میں خراب ہو گئی، کوئی بھی ڈاکٹر دیکھ کے بتا دے گا. جو چیز کسی پروف سے ثابت ہو جائے پھر وہاں یہ ضابطہ نہیں چلے گا. سمجھ لینا آپ میری بات کو. یہ
जो चीज साबित हो जाए किसी तरह से प्रूफ हो जाए वो, तो वो चीज फिर इसमें नहीं आती है। जैसा साबित हो रहा है उसके प्रयास से अमल करेंगे। साबित हो गया इत्तेफाक से, फर्ज कर लीजिए कि कोई शख्स काला चश्मा पहन ले और एक आंख उसकी न हो तो नजर नहीं आएगा, लेकिन है पैदाइशी। खरीदने के टाइम पर उसको तौफीक नहीं हुई कि वो देख सके, ऐसी गलती उससे होगी, फर्ज कर लीजिए आप, और बाद में घर ले आकर के चश्मा उतार के देखा तो ऐसा मामला था, एक आंख नहीं है। उसकी बात अपनी जगह पर, ये पैदाइशी ऐप भी हो सकता है और बाद में भी आ सकता है, दोनों उसके अंदर गुंजाइश है, मौजूद है। तो उसके बारे में अगर प्रूफ कर सकते हैं तो कर लेना पहले बेहतर है फैसला करने से। ठीक है, हम जो ये कायदा पढ़ रहे हैं ये कब है? जब हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है, तब फैसला किसकी बात का करेंगे? मालिक की बात का करेंगे। और जो शख्स दावा कर रहा है बाद में ला करके कि ये चीज पहले ही से थी, उसकी बात नहीं मानेंगे। मैंने ये मिसाल खास तरीके से उसी ने दी है। ऐसा कोई भी ऐप, ऐसी कोई सिफत जो बाद में भी हो सकती है और पैदाइशी भी हो सकती है, अगर मालूम कर लेना मुमकिन है तो वहां मालूम कर लिया जाएगा। जैसे आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उसके जरिए से बहुत सारी चीजें मालूम हो जाती है जो पहले मालूम नहीं होती थी। अगर कोई चीज मालूम करने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसको जायज करार दिया जाता है, उसमें कोई हरज नहीं। ये तो कुर्बानी के वक्त भी बकरा में सींग टूट जाती है, छोटी सींग रहती है जी, तो टूट लेके आने के एक दिन बाद टूट गई, फिर उसी दिन पूरे सींग ले आए। तो बहुत सारे लोगों ने एक ऐसे ही लगा के रखा, सींग नहीं पड़ती, तो ये मसाइल बहुत पाए जाते हैं। उस मामले में क्या करना? लेकिन भाई तो आप उससे कहिए कि जो है ये सींग जो है तुमने वैसे ही लगा दिया था और फिर टूटा, सींग जो है टूटा हुआ था, लेकिन हम देख नहीं पाए थे, वापस कर लो। वैसे मैं तो समझता हूँ कि वो वापस नहीं करेगा। जब वापस नहीं करेगा तो फैसला करने की बात आएगी तो किसकी बात पे फैसला करेंगे? उसी की बात पर फैसला करेंगे, क्योंकि सींग का टूटना ये क्या है? बाद में आने वाली चीज है। जब तक कि आप प्रूफ न कर देंगे पहले से चीज थी। खास तरीके से जब कुर्बानी के लिए आदमी खरीद करके लाया है तो हर आदमी जब कुर्बानी के लिए खरीदता है वो देख करके ही खरीदता है। तो जो छोटे से वो टूट जाते हैं, बड़े जो बहुत छोटे एक वो बकरे करने जो टूट जाती है। जी, मैं वही कहा आपको कि जब हम खरीद के लाए थे उस वक्त बिल्कुल सही है, देख करके थोड़ा सा हिला करके भी देख ले सकते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ मामला हो ज्वाइन में तो जो है वो खुल जाएगा है, तो बेहतर है। वो असल क्या है, उसमें खरीदने के टाइम में आदमी देख के खरीदता है। जब ले करके आ गया बाद में दावा करा नहीं पहले से है, तो उसमें हमारे पास एक तरह से वो ये भी है कि गलत ही कह रहा है, बल्कि सही ये है कि जो मालिक कह रहा है पहले हमारे पास तो टूटी हुई नहीं थी, ले जाने के बाद टूट गई होगी। और एक एग्जाम्पल, जैसा कि अगर लाइब्रेरी से अभी बुक लेके गए, हम कोई एक्सपेंसिव बुक लेके, जी अभी हम तो पूरे हर एक पेज चेक नहीं कर सकते उसमें। जी हाँ बिल्कुल। और कभी कभी जब जो प्रिंट करते उसमें भी एक दो पेजेस मिसिंग हो जाती है। हम लोग ले गए वहाँ पर, पता चला कि उसमें 2-3 पेजेस मिसिंग है, हाँ, तो वापस ले आए। तो लाइक अभी फिर उसके अंदर लाइक वो बोले जिसके लिए पे करो, तो फिर क्या कैसा रूटीन? जी अब एक मसला आपका भी है कि ये जो आपने पेश किया ये भी एक चीज है। और मैं आपको बताऊं कि आप जो ये मिसाल पेश कर रहे हैं, अमलन ये चीज पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मदारिस में ये चीज पाई जाती है। आप यहाँ तो लेके जाएंगे वापस कर देंगे, उनका मामला होता है कि साल भर लेके रखते हैं आपके पास। तो जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं उनको बुक खरीदना नहीं रहता है, क्योंकि उतनी महंगी किताबें खरीद के पढ़ नहीं सकते। तो वहाँ मदरसे की लाइब्रेरी में किताब रहती है, वो मकसद यही रहता है कि बच्चों को दी जाएगी, तो साल के शुरू में देते हैं और साल के आखिर में वापस देते हैं। जब वापस लेते हैं तो पूरा चेक करते हैं। एक नॉर्मल थोड़ी किताब का पुरानी हो जाना बात दूसरी है, फट जाना, वर्क का निकल जाना, बीच में से पेजेस से निकल जाना, ये चीजें चेक करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं? चेक होती है। अगर किसी ने किया है या किसी की किताब फटी हुई है, कुछ मामला है, जिल्द निकल गई है, तो उस पर जुर्माना करते हैं, जो भी है 100 रुपये, कभी जो है 50 रुपये, जैसी किताब है जैसा उसका मामला है जुर्माना करते हैं। तो ये चीज पाई जाती है। हाँ, मामला ये है, मौजूद है, मिसाल जो ऐसी है जो ये मौजूद है।
अब अगर वो कहता है जो लेकर के जिस जो स्टूडेंट लिया हुआ है किताब की, ये जब मैं लिया था तब भी ऐसी ही थी, और वो कहता है कि नहीं हमने तो सही दिया है, बात किसकी मानेंगे? क्योंकि असल ये है कि उसका फटा हुआ न होना ये असल है, और ये फटी हुई थी तभी थी। आप उसको एक दावा पेश करते हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। तो तरीका क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको। जो लोग उसको किताब को इश्यू करते हैं तो उसमें कई खाने बने, उसमें आखिर में कैफियत के नाम से बना हुआ होता है, यानी हालत क्या है उसकी किताब की, तो उसमें लिखा रहता है किताब इतनी फटी हुई है, किताब इसमें ये है, किताब की हालत कैसी है, किताब वो सीधा मतलब एक पुरानी है, कभी भी फट सकती है, इस तरह की वो लिखी हुई होती है। उसी के लिहाज से ये बात होता है। तो ऐसे मौके पर वो चीज लिखी हुई है, जब इशू करते हैं तो उसमें किताब की क्या कैफियत है वो लिख देना चाहिए, तो परेशानी नहीं होगी। बट अगर दोनों भी चेक नहीं किए, हाँ चेक नहीं किया तो अब वो मामला वही है, जो सामने वाला कह रहा है कि किताब पहले सही थी, आप फाड़ के लाए तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलो। आगे चलिए, क्या है आगे? अल अस्लु इज़ाफ़तु हादिसी इला ये भी खास तरीके से फैसले के लिए, आदि के लिए इसका भी जानना बड़ा जरूरी है। असल वही जो पहले से बात चली आ रही, ज़ाब्ता कायदा ये है कि हादिस कहते हैं कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी चीज पेश आ जाना। एक्सीडेंट को अरबी में हादिस ही कहते हैं, कोई चीज वाक़ई हो जाना। कोई भी चीज पेश आ गई है तो उसकी इजाफत कहते हैं किसी चीज की निस्बत करना, किसी की तरफ उसको तो पेश करना उसके ताल्लुक से। इला अक़रब अक़ाद है, अक़रब कहते हैं करीब, उसकी जो सबसे करीबी वक्त होगा उसकी तरफ किसी भी एक्सीडेंट की निस्बत करेंगे। कोई भी आपके सामने एक्सीडेंट हो, कोई भी मामला हो किसी भी चीज के ताल्लुक से, तो जो सबसे करीबी वक्त होगा उसी की तरफ उसकी निस्बत करेंगे। निस्बत करेंगे मतलब क्या है? उसी वक्त उसको मानेंगे। जो सबसे करीबी वक्त होगा उसी वक्त उसको मानेंगे, ये ज़ाब्ता है। मैं आपको उसको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे फर्ज कर लीजिए किसी शख्स के ताल्लुक से कत्ल का मामला है। अभी क्या है, चीजें मालूम हो जाती हैं, चीजें क्या हो जाती हैं, मालूम हो जाती हैं, कब कत्ल किया है क्या है। आजकल तो चीजें मालूम हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा पहले के लिहाज से उसको ध्यान में रख करके सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरी चीजें कुछ हम वाकई मिसाल की बातें पेश कर सकते हैं। एक आदमी है, मकतूल है, कत्ल हुआ है उसका, ये एक हादसा है। क्या है? हादसा है, उसका कत्ल का हो जाना। कत्ल कब हुआ है ये मामला है, ठीक है? कत्ल कब हुआ है ये मामला है। अब कोई शख्स ये कह रहा है कि कत्ल 11 बजे हुआ है, एक शख्स ये दावा कर रहा है, दूसरा ये दावा कर रहा है कि कत्ल कितने बजे हुआ है? 12 बजे हुआ है। मिसाल के लिए मैं समझा रहा हूँ, कोई ये कह रहा है कि 1 बजे हुआ है। कुछ भी आप जो है उसको मानिए। इसमें सबसे करीबी वक्त कौन सा है? करीबी वक्त ये जो बॉडी मिली उसके सबसे करीबी हाँ, वही इसी के हिसाब से करीबी वक्त। सबसे करीबी वक्त कौन सा है? 1 बजे का। एक शख्स, एक लाश मौजूद है हमारे सामने, और जो है तीन जो है कहने वाले तीन तरह की बात कह रहे हैं। एक कह रहा है कि ये कब मरा है? 11 बजे मरा। दूसरा कह रहा है कि 12 बजे मरा है। तीसरा कह रहा है कि 1 बजे मरा है। तो ये मौत एक हादसा है उसकी। इस हादसे को जो सबसे करीबी वक्त है उसी की तरफ क्या करेंगे? उसको निस्बत करेंगे। सबसे करीबी वक्त कौन सा हुआ? 1 बजे का। गिनती के लिहाज से वो कम है, ये 11 हो, ये 12 है, और वो क्या है? 1 है, लेकिन सबसे करीबी वक्त वही है नहीं होता? करीबी वक्त, सबसे करीबी वक्त वही है 1।
हम 12 नहीं मानेंगे, 11 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ये क्यों ऐसा करते हैं और इससे यकीन से और शक से उसका क्या ताल्लुक है, उन दोनों को मैं आपके सामने पहले वाज़ेह करता हूँ, फिर हम मिसाल दूसरी भी करनी है, फिलहाल सिर्फ समझाना चाह रहे हैं। जो कह रहा है कि 12 बजे उसकी मौत हुई है, वो 1 बजे का इनकारी नहीं। जिसकी मौत 12 बजे हो चुकी हो, यकीन तौर पर वो 1 बजे कह रहा होगा, रहा होगा नहीं रहा होगा। 12 बजे कहने वाला 1 बजे का इनकार नहीं कर रहा। जो 11 बजे कह रहा है वो न 12 का इनकार कर रहा है, न 1 का इनकार कर रहा है। इस टाइम तो मुर्दा था, लेकिन एक नई चीज उसके पास क्या है कि वो ये मुर्दा कब से है? ये 11 बजे से। आ रही बात समझ में आपको? तो जो शख्स ये कह रहा है 1 बजे मरा है, तो 1 का इनकार न इसने किया है न इसने किया है। वो तीनों के यहाँ ये चीज मुसल्लम है कि 1 बजे वो आदमी क्या था? मुर्दा था। एक यकीनी बात हो गई। क्या यकीनी बात है हमारे पास? 1 बजे उसका मुर्दा होना, मरा हुआ होना, ये यकीनी बात है। 1 बजे वो मरा हुआ है, ये यकीनी बात है। अब शक किसके बारे में है कि वो 1 बजे मरा था या 12 बजे? 12 बजे वो जिंदा था या नहीं था, शक इसके बारे में है। 11 बजे जिंदा था या नहीं था, शक किसके बारे में? इसके बारे में। 1 बजे उसका मुर्दा होना, ये बिल्कुल क्या है? यकीनी बात। तो ये यकीन इस शख्स से जायल नहीं होगा। हम इसी यकीन पर अमल करेंगे, इस शक की परवाह नहीं करेंगे। तो जो सबसे करीबी वक्त होगा वो क्या माना जाएगा? यकीनी वक्त माना जाएगा। उसका वो यकीन शख्स से जायल नहीं होगा। इसलिए कोई भी हादसा हो तो सबसे जो उसका करीबी वक्त है उसी वक्त को उसे मानेंगे। ये बात कब पेश आती है? नहीं, इससे क्या मतलब है कि वो 1 बजे मरा है या 12 बजे मरा है या 11 बजे मरा है? ये शरीयत के बड़े मसाइलों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बहुत से मसाइल। जैसे मैं अब आपको मिसाल पेश कर रहा हूँ। एक शख्स 1 बजे मरा है, हादसा जो हुआ है और उसमें उसकी जो मौत हुई है उसके ताल्लुक से जिस लोगों का जो बयान था कि वो 1 बजे मरा है, और 1 बजे मरना उसका डिक्लेयर भी कर दिया गया हाकिम के जरिए से, काजी के जरिए से फैसला करने के लिए 1 बजे वो आदमी मरा है। उसके एक रिश्तेदार का इंतकाल 12 बजे हो गया। ठीक है, जिस आदमी का इंतकाल 12 बजे हुआ है उसके माल, जो छोड़ा हुआ माल है, उसमें से इसको क्या मिलेगा? बोलिए, क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए कि ये क्या था? तो ये उसकी मौत की तायीन, वक्त की तायीन मुख्तलिफ मसाइल के लिए जरूरी होती है, और उसी के लिहाज से पहचानना चाहते हैं कि ये हादसा कब पेश आया है। मैंने कहा आज ये चीज क्या हो गई है? आसान है। किसी भी शख्स की मौत को पता लगाना है तो बिल्कुल सेकंड के साथ पता लगा लेंगे फला वक्त ये आदमी मरा है। उसमें अब कोई परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन जिस जमाने में इन लोगों ने किताबें लिखी हैं उस जमाने में ये सहूलतें मौजूद नहीं थी, तो ऐसे ज़ाब्ते बनाए जिसके जरिए से वो लोग फैसले कर लिया करते थे, और उसी के लिहाज से बात होती थी। मैंने तो ये जो है मौत की मिसाल दी आपको। आसान हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि इसको मैं फिर इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते आपको और मिसाल देकर